اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ بقرہ کی ٹرانسلیشن اور گرامر اور تفسیر ہم نے آیا نمبر 38 تک کیا تھا. آیا نمبر 38. سو ٹوڈے لیٹس اسٹارٹ ود آیا نمبر 39. آیا نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. لاسٹ ٹائم آپ نے یاد ہے کیا پڑھا تھا؟ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں, جو اللہ کی گائیڈنس کو فالو کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے. دیر از نو گریف فار دیم, نو سیڈنس فار دیم ان دس دنیا اینڈ دی آخرہ. اٹ مینٹ دیٹ, رائٹ؟ تو اب اس کا دیکھیں اب آ رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. سو والذین اینڈ دوز ہو, اینڈ دوز ہو, اور جن لوگوں نے, اردو والے لکھیں اور جن لوگوں نے, کفرو اس کے روٹ لیٹرز آپ پڑھ چکے ہیں, کفرا یعنی جو ڈس بلیو کرتے ہیں اور ڈینائی کرتے ہیں, ہو یا کنسیل کرتے ہیں وہ بھی آتا ہے. کفرو ڈس بلیوڈ پاسٹ ٹینس ہے اور پلورل کے لیے ہے. سو والذین کفروا کا مطلب ہے اینڈ دوز ہو ڈس بلیوڈ, اور جن لوگوں نے کفر کیا, اور جن لوگوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے. وَكَذَّبُوا کاف زال با, کذبا یکذبو, کذبا یکذبو تکذیبن, کذبا یکذبو تکذیبن, تکذیب. ٹھیک ہے نا, کسی چیز کو جھٹلانا, کسی چیز کو ڈینائی کرنا. تو اس کا کیا, اور یہ کون سا ہے فارم؟ فارم 2. ٹھیک ہے. کذبا جیسے فعل, ٹھیک ہے نا, فعل, تو اسی طرح یہ کذبا یکذب تکذیبن. تو وکذبوا کا مطلب ہے اینڈ دے ڈینائڈ, وکذبوا, و اینڈ کذبوا دے ڈینائڈ, اینڈ دے ڈینائڈ اردو میں کیا کہیں گے؟ اور انہوں نے جھٹلایا, اور انہوں نے جھٹلایا یعنی انکار کیا, نہیں مانا. کس چیز کو نہیں مانا؟ بآیاتنا, بی آیاتنا. یہ بی جو ہے یہاں پر ویسے ہی آیا ہوا ہے, بی کا کوئی مطلب یہاں پر نہیں ہے. یہ سینٹینس کو اچھا کرنے کے لیے کہیں کہیں پر یوز ہوتا ہے, اکثر جگہوں پہ یوز ہوتا ہے. تو آیاتنا, آیا, آیا حمزہ یا, حمزہ یا, یعنی آیاتنا our signs, our signs, ہماری آیات, یعنی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, who denied our signs. یہ اس کے بارے میں those who and those who disbelieved in our آیات یا in our signs. اولئک یعنی those, وہی لوگ ہیں, اصحاب النار. اصحاب صادحابا, صادحابا یعنی کہ وہ کمپینینز ہیں, ساتھی ہیں, ساتھی ہیں یا کمپینینز ہے. اب اس کو میں کہاں سے بند کروں؟ چلو, ساتھی ہیں یا کمپینینز ہیں, اور لیکن ابھی ہیں نہیں, وہ ہوں گے. اٹس اباؤٹ the اصحاب النار ہے, تو اس لیے آپ سوچیں آپ یہاں پر جب لکھیں گے تو آپ اس کے ساتھ اصحاب means companions, but when you write the full sentence in English you will write those, یعنی they will be, those people they will be companions. انگلش میں. اردو میں آپ لکھیں گے وہی لوگ ساتھی ہوں گے. ٹھیک ہے نا, ہوں گے کہاں پر؟ النار یعنی دوزخ میں, فائر میں. نون واو را اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور آف دا فائر آپ لکھیں گے. یہ تو فائر ہے, اصحاب النار, لیکن آپ نے دیکھا مضاف مضاف الیہ, تو اصحاب النار the companions of the fire, یعنی the dwellers of the fire, the people of the fire, they will be together in the fire. دوزخ کی آگ میں اکٹھے ہوں گے. اردو میں آپ لکھ لیجئے آگ کے, یا دوزخ کے, یا جہنم کے. یہ نار جو ہے, ان نار جو ہے, یہ دوزخ کے لیے یوز ہوتا ہے, آگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, اور جہنم اور دوزخ تو ایک ہی چیز. ہم یعنی دے, یعنی اردو میں کہیں گے وہ, فی ہا ان اٹ, اس میں, وہ اس میں, انگلش میں دے ان اٹ خالدون, خا لام دال will remain forever. خالدون یعنی will remain forever.
if you live in a place for a certain time, like a long period, it's like almost forever. लेकिन जहन्नम में जो जाएगा और अगर वो डिनाई करेगा, वो काफिर होगा, they will live there forever. और अगर वो मुसलमान उसमें ईमान होगा तो they will come out. एक सेकंड जरा मैं ये मना कर दूं कि मेरी क्लास है, somebody is texting me. गॉड आते ही जा रहे हैं मैसेजेस, मैंने बंद किया हुआ फिर भी. खालिदून, तो खालिदून है खा लाम दाल, यानी विल रिमेन फॉर एवर, यानी हमेशा रहेंगे. किस में हमेशा रहेंगे? उस आग में हमेशा रहेंगे और वहां आपस में एक दूसरे के साथी होंगे. ठीक है. ग्रामर, वल्लजीना, वह आपको पता है वाउल अत्फ, और अल्लजीना इसम मौसूल फॉर मैस्कुलिन एंड प्लूरल. कफरू फेल माजी, यानी those who disbelieved, माजी है masculine plural, गायब या third person, and also फाइल because they are doing an action of kufr. ठीक है. वकज़्ज़बू, व is वावुल अत्फ again, and again कज़्ज़बू is फेल माजी masculine plural गायब and also फाइल. same thing, कफरू और कज़्ज़बू एक ही चीज है, सिर्फ उनका फॉर्म डिफरेंट है. बी आयातिना, बी is हर्फ जर, एंड आयातिना में आयात क्या चीज है? इसम मजरूर. आयाती इसम मजरूर, एंड इस आपको पता है आयात फेमिनिन है, प्लूरल है. ठीक है. बी आयाती, और मजरूर क्यों है? बिकॉज ऑफ द बी. और उसके साथ दमीर मुत्तसिल है ना. ना क्या चीज है? दमीर मुत्तसिल. सो इट्स लाइक थ्री थिंग्स, हर्फ जर प्लस इसम मजरूर प्लस दमीर मुत्तसिल. दमीर मुत्तसिल किसका है? फर्स्ट पर्सन का है, या ना यानी हमारी. आयातिना फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ना इस फर्स्ट पर्सन प्लूरल, और ये क्या बन गया? आयातिना मुदाफ और मुदाफ इलैह भी बन गया. ठीक है. आयात ऑफ आवर आयात. ठीक है. जैसे कि आयात ऑफ अस. ठीक है ना, जिस तरह हम पढ़ते हैं मुदाफ मुदाफ इलैह. उलाइका इस्मुल इशारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर बईद, फॉर समथिंग फार, एंड इट इज प्लूरल. ओके. अस्हाबु, ashab is ism marfu, ashabu is ism marfu, masculine plural, and it is also mudaf. किसके लिए मुदाफ है? बिकॉज असहाबुन नार है. दिस इज मुदाफ. अन्नार इज मुदाफ इलैह. मुदाफ इलैह है इसीलिए इसम मजरूर है. एंड अन्नार आपको याद है इट्स फेमिनिन, सो इट्स अ फेमिनिन नाउन. ठीक है. एंड इट्स अ डेफिनेट नाउन. हुम इज दमीर मुनफसिल एंड डिटैच्ड प्रोनाउन, मैस्कुलिन प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन. फी हा, two words again. Fi me harf jar, and ha is damir muttasil for third person feminine singular. Fi ha. ठीक है. खालिदून इसम मरफू, masculine plural, and it is also a खबर for hum fiha khalidun. ये खबर है यानी हम उसमें रहेंगे, वो लोग उसमें रहेंगे, and it is also fa'il because they are doing the action of living there. खालिदून उसमें रहेंगे. तफसीर कर लेते हैं आया नंबर 39 की. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग कि दोज़ हु बिलीव्ड, यानी पिछली दफा जो हमने आया नंबर 38 में किया था, उसमें अल्लाह ताला कह रहे थे दोज़ हु आर फॉलोइंग द गाइडेंस ऑफ अल्लाह. नाउ अल्लाह इज सेइंग समथिंग वेरी कॉन्ट्रास्ट, opposite to it, यानी those who disbelieved and denied our signs, जिन्होंने हमारी आयतों से कुफर किया और उनको झुटलाया, वो कहाँ पर होंगे? अल्लाह is talking about disbelieving and denying guidance. अल्लाह is using the word आयात. किस चीज को डिनाई करना? आयात को. और ये क्या चीज है? आपको पता है प्लूरल है. किस चीज का प्लूरल? आया. आया या आयतुन अगर आप कहेंगे, आयतुन अरबिक में, वरना आया जिसको उर्दू में आयत कहते हैं. और आयत का क्या लिटरली उसका मतलब क्या है? इट मीन्स अ साइन और अ सिंबल. लेकिन सिर्फ ऐसे ही साइन और सिंबल को आयत नहीं कहेंगे. ये वो साइन या वो सिंबल है, अपने दिमाग में बिठा ले, विच इज पॉइंटिंग टू समथिंग, जो किसी चीज की तरफ इशारा कर रही है. वो आयत जो किसी चीज की तरफ इशारा करे. तो किस चीज की तरफ इशारा? हम देखते हैं कि कुरान ने आयत को कितने तरीकों से यूज किया है. बेसिकली 4 डिफरेंट वेज में अल्लाह हैज यूज्ड इट इन द कुरान. किसी जगह पर सिर्फ एक सिंबल है, एक सिंबल या एक साइन. ठीक है ना. किसी जगह पे है इट्स अ डिफरेंट फिनोमेना ऑफ नेचर होता है, जिसको अल्लाह ताला ने आयात कहा हुआ है.
हर फिनोमिनन जो नेचर का है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इट्स अ रियलिटी, जो भी नेचर में कुदरत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक रियलिटी है और अल्लाह ने उसको क्रिएट किया हुआ है और वो हमसे छुपी हुई हकीकत है। वो हकायक हमको नजर नहीं आ रही है, बारिश हो गया, कुछ भी हो गया, सितारे हो गए, कुछ भी हो गया, हमें दिख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे क्या रियलिटी है। फिर ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो अर्थ और यूनिवर्स का जो पूरा सिस्टम है रोटेशन का और रिवॉल्विंग का, ये सारा क्या है, इसके अंदर कोई फिनोमेना है, कोई प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने कुदरत में लगा के रखा है। ये चीजें किसी चीज को पॉइंट आउट कर रही हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आयात। दे आर हिडन बट दे आर पॉइंटिंग आउट टू समथिंग व्हिच इज हिडन। और किसी प्लेसेस में, किसी जगह पे अल्लाह ताला हैज यूज्ड द वर्ड आया फॉर मिरेकल्स, मोजज़े। मोजज़े वो मोजज़े जो किसी पैगंबर को दिए गए थे, किसी नबी को दिए गए थे, जैसे मूसा अलैहि सलाम के साथ कहते 30 आयत, यानी 9 मिरेकल्स आए थे मूसा अलैहि सलाम को। क्योंकि अगेन ये चीज क्या है, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द क्रिएटर। ये इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इन मैसेंजर्स को भेजा, इन रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा जो अपने चोजन थे और जिनके थ्रू अल्लाह ने मोजज़े बताए। और चौथी चीज क्या है, अ वर्स ऑफ द कुरान। हम कहते हैं ना ये फला आयत है, अब मैं पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ आया नंबर 38, आया नंबर 39। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इनका नाम भी आयात है। और क्यों इनका नाम आयात है? बिकॉज ये भी हक की तरफ, हकायक की तरफ, सच्चाई की तरफ पॉइंट करते हैं। नॉट ओनली दैट, दे आर ऑल्सो पॉइंटिंग, इशारा करें टूवर्ड्स अल्लाह, टूवर्ड्स द ऑथर ऑफ द बुक। और ये बुक जो कि कुरान है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हर एक वर्ड इसका मिरेकल है, इसका एक वर्ड, इसका मोड ऑफ एक्सप्रेशन, इसका जो स्टाइल है, सब कुछ से क्या चीज पॉइंट करता है कि ये कुरान, इसलिए मैंने बताया ना कि आया का मतलब है समथिंग, अ सिंबल, अ साइन which is pointing towards something. It is pointing कि ये कुरान इज डिवाइन ओरिजिन, ये किसी की लिखा हुआ नहीं, किसी की लिखी हुई किताब नहीं है। तो इसीलिए जब हम पढ़ रहे होंगे आया, तो उस वक्त हमको पता चल जाएगा कॉन्टेक्स्ट से कि ये किस आया को रिफर कर रहा है, इन 4 में से किस आया को रिफर कर रहा है। और हर आया जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर आया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आयत जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, ये हमारे लिए एक वार्निंग भी है, एक स्पेशल वार्निंग भी। अल्लाह ताला हमको वार्न कर रहे हैं कि हम अपने लिए, हम जो अल्लाह की गाइडेंस आई है उसका हम इनकार ना करें और हम अपनी तरफ से कोई रास्ता ना निकालें, अपनी तरफ से कोई तरीका ना निकालें फॉर गाइडेंस। क्योंकि अल्लाह ने साफ साफ कह दिया, दोज़ हू फॉलो माय गाइडेंस, ठीक है ना, तो वी हैव टू फॉलो ओनली हिज गाइडेंस। अपनी तरफ से वर्शिप का तरीका जो हम निकाल लेते, कभी हम कहते हैं नहीं ये फलां ने बताया, ये फलां ने बताया, ये फलां किताब में है और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, इससे फलां को बहुत फायदा हुआ, फलां बुजुर्ग ने कहा। रिमेंबर, गाइडेंस हैज टू बी, दो जरिए हो सकते हैं गाइडेंस के, 2 जरिए हो सकते हैं। एक कि हमें डायरेक्टली वही मिले, कोई रेवलेशन मिले फ्रॉम अल्लाह, इज दैट पॉसिबल? We know there is no question of receiving any wahi after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. किसी को कोई वही नहीं उतरती, ना किसी बुजुर्ग को, ना किसी शेख को, ना किसी स्कॉलर को, ना किसी सूफी को, ना किसी को भी नहीं आती, ठीक है ना, वही नहीं आ सकती। इंट्यूशन कोई चीज है वो आती है, लेकिन वही नहीं होती है। तो एक तो चीज है जिसको वही उतरी है, और दूसरी चीज है हम उसको फॉलो करें जिसको वही आई। सो वी आर 100% श्योर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम got the wahi from Allah subhanahu wa ta'ala। तो इसीलिए हमें या कुरान को फॉलो करना है जो डायरेक्ट अल्लाह की वही है, और किस पे आई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना है। सॉरी मैं लंबे उसमें चली गई, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि जब हम कफर और कज़्ज़बू की बात करें और फॉलोइंग गाइडेंस की बात करें, अगर हम इन गाइडेंस के अलावा, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत के अलावा हम किसी चीज को फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि हमें पता नहीं कि सही है कि गलत है। वी माइट लैंड अप इन डिसोबेइंग अल्लाह, वी माइट लैंड अप इन रिबेलियन, वी माइट एंड अप इन ट्रांसग्रेशन, हम हद से गुजर जाएं। और ये सब चीज क्या होगी? वही अल्लाह ताला कह रहे हैं, अस्हाबुन नार। अस्हाबुन नार में क्या होगा? हम फीहा खालिदून। अल्लाह ताला हमको बचा के रखे। मे अल्लाह ताला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द फायर ऑफ द हेल, आमीन। एंड फ्रॉम दीज आयात एक और चीज भी हमें पता चलती है कि एक तरीका जो है, ये तमाम जो आयत हमने पढ़ी हैं, अभी जो हम पढ़ रहे थे, ये एक आयत नहीं, अभी जितनी आयतें हमने पढ़ी हैं आखिरी 1-2 दिनों में, उससे हमें ये भी पता चलता है कि जिस चीज को अल्लाह ताला फॉरबिड करते हैं कि ये मत करो, ये हमारे लिए एक टेस्ट होता है, एक ट्रायल होता है, हमारी विल पावर को टेस्ट करने के लिए। जिस तरह हमने देखा कि शैतान ने क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम को बहका दिया,
ہم نے پڑھا نا, پچھلی دفعہ پڑھا یا اس سے پچھلی دفعہ, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان کو سلپ کرا دیا. کس چیز سے سلپ کرا دیا؟ جنت میں سے. اور کیوں, کس چیز سے سلپ کرایا؟ only one thing. There was only one thing that was forbidden. لیکن وہی one thing ان کا ٹیسٹ تھا, وہی one thing پہ وہ لوگ ٹیمپٹ ہو گئے. They yielded to the temptation, right? لیکن پھر فوراً کیا ہوا؟ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے الفاظ دیے اپنی طرف سے, تو آدم علیہ السلام was saved by Allah's boundless, limitless mercy. اور جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. تو ایک کوشچن اگین آتا ہے, پچھلی دفعہ بھی میں نے تھوڑا سا اس کو ٹچ کیا تھا, تھوڑا اور ٹچ کرتے ہیں, کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے وہاں پر رکھا تھا, شاید ہم نے کہا تھا, تھوڑا سا ٹچ کیا تھا, تو اور کیا تھا وہاں پر؟ مطلب ان کو تو زمین پر ہی آنا تھا. تو ایک تو یہ تھا کہ ٹیسٹ تھا, دوسری ایک بات جو بہت ضروری تھی وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی ٹریننگ تھی اینڈ پریپریشن تھی فار دس گریٹ مشن. انہوں نے پیغمبر بننا تھا, انہوں نے نبی بننا تھا, اسی لیے ان کی ٹریننگ ضروری تھی اور ان کو پریپیئر کرنا تھا, ان کی تربیت ہونی تھی تاکہ وہ اس مشن کے لیے جو اس دنیا میں آنا ہے اس کے لیے پریپیئر ہو جائے. کیوں پریپیئر ہو جائے؟ کیونکہ ان کے اندر یہ جو ایک ایبلٹی تھی کہ وہ ٹیمپٹیشن کو فیس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. مطلب یہ اندر ہمارے پاس چوائس ہے نا, ایک ٹیمپٹیشن آ رہی ہے اور یہ ہڈن ہے, ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس ایبلٹی کو اویکن کرنا تھا, اس ایبلٹی کو ابھار کے بتانا تھا کہ دیکھیے یہ ٹیمپٹیشن ہے, ایک درخت ہے, یہ منع ہے, آپ دنیا میں جائیں گے اس قسم کی ٹیمپٹیشن آئیں گی ہی آئیں گی. تو دس واز اے ٹریننگ, دس واز یعنی ان کی آنکھوں کو کھولنا تھا, ان کو بتانا تھا کہ دس از ناٹ اونلی تھیوریٹیکل. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ تو تھیوری میں ہے, لیکن جب اگر ایسا کچھ ہوگا, ٹیمپٹیشن ہوگی, اگر آپ غلط کام کر لیں گے تو پھر کانسیکوینسز کیا ہوں گے آپ کے ایکشنز کے, وہ آپ کو خود رسپانسبل ہونا ہوگا اور آپ کو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ایبزالو کرنا پڑے گا. تیسری چیز کیا تھی؟ ایک تو پہلا ٹیسٹ تھا, پھر ٹریننگ تھی, پھر اس کے بعد ان کو بتانا تھا یہ سب ہوگا. اور تیسری چیز کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا کہ آپ کا اینیمی کون ہے. اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا, آدم علیہ السلام کے سامنے بھی آئیڈینٹیفائی کر دیا تاکہ, اور پھر ان کو یہ بتایا کہ آپ کا اینیمی کون ہے, اور پھر یہ بتایا کہ آپ ریپینٹ کر لیں. تو یہ بھی ہم کو سکھایا, اسی وقت سے سکھا دیا کہ ہاؤ ٹو گیو ہم اے ٹیسٹ آف ریپینٹنس, کہ توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. کیونکہ جیسے ہی انہوں نے توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ان کی جو وزڈم ہے, ان کی جو انفینٹ وزڈم ہے, ان کی جو مرسی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہتر سمجھا کہ انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے یہ ایکسپیرینس کرا دیا جائے کہ دیکھیں جنت میں بھی آپ کے لیے ٹیمپٹیشن ہے, جنت میں بھی آپ پھسل سکتے ہیں. تو دنیا تو ایسی چیز ہی ایسی ہے جہاں پر آپ کو اپنے آپ کو ویل ایکوپ کرنا ہوگا, آپ کو تیار ہونا پڑے گا, آپ کو اپنے آپ سے شیطان سے فائٹ کرنے کی ایبلٹی اندر ڈالنی پڑے گی. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے, اس سے کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ان آل پارٹس آف آور لائف, چاہے ہم بچے ہیں, چاہے بڑے ہیں, چاہے بوڑھے ہو گئے, یہ آخری دم تک, آخری سانس تک کوئی ریلیجس چیز ہے یا نان ریلیجس چیز ہے, شیطان ہمیں ٹرائی کرے گا کہ ہم اس کی ایگزامپل کو فالو کریں اور اللہ کو ڈس اوبے کریں. کوئی بھی چیز, کوئی ہم کہیں گے نا یہ تو ورشپ نہیں ہے, ورشپ نہیں ہے تو کیا ہوا, کوئی بھی چیز ہے, نان ریلیجس چیز ہے, اس میں بھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, بیسٹ آف پیپل جو ہے نا وہ بھی ڈسٹروائے ہو سکتے ہیں, بیسٹ آف پیپل بھی ڈسٹروائے ہو سکتے ہیں. اور ہم تو بہت ویک ہیں, ہم تو اللہ کے کمزور ترین بندے ہیں اور اللہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسٹرینتھ دے, پاور دے, قوت دے, حوصلہ دے, صبر دے, ایبلٹی دے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے ٹریپس میں سے بچا سکیں. اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے ٹریپ سے بچا کے رکھے. اور چونکہ اس ٹاپک پہ سوری تھوڑا سا اور میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اسلامک کانسیپٹ کیا ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اوریجنل سن کا کانسیپٹ, ٹھیک ہے نا, بتایا تھا آپ کو, لیکن اسلامک کانسیپٹ آف سن اینڈ ریپینٹنس کیا ہے, یعنی توبہ کرنے کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں. تو ایک تو آپ کو بتایا تھا کہ اوریجنل سن جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے, جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے, یہ کرسچن کانسیپٹ ہے. نو سن از امپوزڈ آن اے پرسن پرائر ٹو ہز اور ہر برتھ, کیسے پیدا ہونے سے پہلے اس کو گناہگار کر لیں. یہ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سنفل پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں, اس کو اگر آپ مان لیتے ہیں
تو آپ کی سیلویشن ہے, آپ کی اٹونمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی نہیں ہے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں, دوبارہ ریپیٹ کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں, وی ہیو ٹو ٹیک فل ریسپانسبلٹی کہ میں نے یہ کیا ہے. کسی پہ بلیم نہیں ڈال سکتے. آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. ہمارے لیے بھی آپ یہ یاد رکھیں, توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں, توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. دس از آور کانسیپٹ آف ریپینٹنس. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول کرے گا انلیس ہماری موت ہم کو نظر آ جائے. اب بالکل جیسے فرعون جب وہ ڈوب رہا تھا, ڈوبتے ڈوبتے اس نے کہا کہ میں اب مانتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم مان رہے ہو. تو اسی طرح ہمیں جب ہماری اگر موت یہاں تک پہنچ جاتی ہے, ہماری سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے, اس وقت ہم توبہ کریں تو بھی اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے. لیکن حدیثوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ توبہ اپنی زندگی میں اس وقت کر لو جب بھی تمہیں موت نظر نہیں آئی ہو. اور اللہ تعالیٰ یہ توبہ سب کے لیے کھلا رکھتا ہے, without any restriction, without any discrimination. اور ہم سب کو خود اپنی توبہ کرنی ہے. کسی کو کسی کا برڈن اٹھانے نہیں دیا جائے گا وہاں پر. یہ نہیں ہوگا کہ چلو میں مر جاؤں گی تو میرے بچے میرے لیے توبہ کر لیں گے, ہسبینڈ وائف کے لیے توبہ کر لے گا, وائف ہسبینڈ کے لیے توبہ کر لے گا. نہیں, اللہ کی جو کووننٹ ہے, یہ جو وعدہ ہے توبہ قبول کرنے کا, یہ اسی وقت ہم پورا کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کی گائیڈنس کو فالو کریں. اور اگر ہم اللہ کی گائیڈنس کو نہیں فالو کرتے ہیں اور ہم اپنے لیے راستے نکال لیتے ہیں, اپنے ویمز, اپنے ڈیزائرز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. تو وہ راستہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں, اگر ہم نے توبہ کرنی ہی ہے, توبہ کرنی ہے, ہم نے ٹھان لی توبہ کرنی ہے, آپ یاد رکھیں جیسے ہی کوئی گناہ سرزد ہو, the minute you commit a sin, you know you are committing a sin. Everybody knows. ٹھیک ہے, کوئی معصوم نہیں بن سکتا. حال اگر آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہاں یہ sin تھا اور آپ نے کر لیا, then it's not a sin, then you were, آپ نے لا علمی میں کیا. تو آپ پھر بھی اگر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ sin تھا, right away توبہ کر لیں, ڈیلے نہ کریں, پوسٹ پون نہ کریں. میں اور آپ, ہم سب کے لیے ہمیں پوسٹ پون نہیں کرنا ہے. اور اس کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی, میری پرانے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے, یہ کر چکی ہوں ان کے ساتھ, لیکن سب سے پہلے اس کے کچھ سٹیپس ہیں توبہ کرنے کے. نمبر 1, وی شوڈ ریکگنائز آور سن. ہمیں پتہ لگ دینا چاہیے, وی شوڈ بی اویئر کہ یہ ہم نے گناہ کیا ہے. دوسری بات, ہم نے ریکگنائز تو کر لیا, آئیڈینٹیفائی تو کر لیا, اس کے بعد ہمیں ایڈمٹ بھی کرنا ہے. ہمیں یہ نہیں کہنا ہاں گناہ تھا تو کیا ہوا نا, کر لیا اور ہمیں پتا نہیں تھا. if you knew it, then you have to admit to ourselves, to your own selves, کہ ہم نے گناہ کیا. اس کے بعد we must regret. اس گناہ پہ خوش نہیں ہونا ہے, میں نے یہ کیا تھا اور پھر ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں, پھر میں نے یہ کیا. نہیں, if you did it, then you must regret. We all must regret deeply, and we must truly feel sorrow for our sin. ہمیں اپنے آپ کے اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے, کہتے ہیں ندامت ہونی چاہیے, ندامت, ریگریٹ, شرمندگی, ریمورس, جو بھی آپ لفظ یوز کر لیں, ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ گناہ کیا. اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے, جو گناہ ہم کر رہے تھے فوراً اس کو کوئٹ کرنا ہے, اس گناہ کو سٹاپ کرنا ہے, روک دینا ہے. ہم جو کر رہے ہیں احساس ہوا اسی وقت رک جائے, ہم کوئی کام کر رہے ہیں اسی وقت رک جائیں. اور پھر کیا کرنا ہے, ایک ریزالو کرنا ہے, ڈٹرمینیشن کرنی ہے کہ ہم اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کریں گے. وی ول ناٹ ریٹرن ٹو دیٹ سن. یہ بہت ضروری ہے اسٹیپس میں. اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ہم اس سن میں جس کے ساتھ انوالو تھے, ہم اور نہیں بھی انوالو تھے تو بھی ہم دوسروں کو پہلے اس لیے فارگیو کریں کہ ہم اللہ کی طرف ٹرن کر رہے ہیں فار فارگیونیس. وی آر ریٹرننگ ٹو اللہ ٹو آسک فار فارگیونیس. تو اللہ تعالیٰ جو انسان کو معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. تو ہم دوسروں کو معاف کر دیں, کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا تو, اور پھر ہم اللہ سے توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگے. یہ ہمارا پورا پروسیس ہے ایک توبہ کرنے کا. However, there's one more step. اگر ہم نے کسی اور کے رائٹس, کسی اور کے حقوق کو انفرنج کیا تھا, کسی اور کے حقوق کو پامال کیا تھا, کسی کے حق تلفی کی تھی, کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی, اگر ہم نے اس میں چھوٹی سی چیز بھی آ جاتی ہے جس کو چھوٹی چیز تو نہیں کہہ سکتے, یعنی کسی کی غیبت کی, کسی کو ذلیل کیا, پیسے لینا دینا, حق مارنا وہ تو الگ چیز ہے, کسی کا مال غصب کر لینا. لیکن اگر آپ نے زبانی بھی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی تو وہ رائٹس جو ہیں, وہ جو اس کے حقوق ہیں, وہ اس کو واپس دیں.
چاہے وہ مٹیریل تھی یا نہیں تھی. اور آپ کہیں گے کہ اب میں نے غیبت کر لی تو اب میں کیسے واپس کروں. تو غیبت کرنے کے بعد یہ کہ آپ جس محفل میں آپ نے کسی کی برائی کی ہے اسی محفل میں آپ کوشش کریں, وہ محفل تو شاید دوبارہ ہو یا نہیں ہو, لیکن انہی لوگوں کے سامنے کوشش کریں کہ آپ جا کے جس شخص کی آپ نے برائی کی ہے اس کی آپ اچھائی بھی کر دیں. کوئی تو اچھائی ہوگی نا, ایک بندہ پورا تو برا نہیں ہوگا نا. تو اسی لیے آپ اس کو ضرور اس کی جو بےزتی کی ہے, اس کی جو ذلت کی ہے, اس کو عزت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں. دس از ہاؤ یو گیٹ اٹ بیک, گیو اٹ بیک ٹو دا پرسن جس کے رائٹس آپ نے یوزرپ کیے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور پھر جس کے رائٹس ہم نے یوزرپ کیے تھے اس کو بھی دل بڑا کر کے اپنے آپ کو, اپنی انا کو ہٹا کے اس سے بھی فارگیونیس مانگے. وی مسٹ آسک فارگیونیس فرام دا پرسن whom we wronged. تو دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں سے معافی مانگنا یہ بھی توبہ کا حصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اچھا, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ریپینٹ تو کر لیا, ہم نے توبہ تو کر لی, اور ہم بڑے اسٹرانگلی اب میں آئندہ یہ نہیں کروں گی, میں یہ نہیں کروں گی. پھر کیا ہوتا ہے, تھوڑا وقت گزرتا ہے, ہم آہستہ آہستہ ویک ہوتے چلے جاتے ہیں. ہم انسان ہیں, وی فال بیک انٹو کمیٹنگ دا سیم سنس. جس چیز سے ہم نے آپ کو روکا تھا, اپنے آپ کو روکا تھا, اسی کی طرف پھر ہم دوبارہ جانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنی ریپینٹنس پہ ٹرو اسی وقت رہ سکتے ہیں جب کہ ہم اللہ کی کو جو ہم نے پرومس کیا اس پہ ہم پورا اتریں. اس کے لیے بھی کچھ ٹپس ہیں. نمبر 1 ٹپ یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تواب ہے, وہی توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے, وہ رحم کرنے والا ہے. اور ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. یہ بہت بڑا ٹپ ہے, کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں میں تو اتنی گناہ گار ہوں, اللہ مجھے معافی نہیں کرے گا. نہیں, اللہ نے ہی ہماری تخلیق کی, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہی از دا کریٹر, ہی نوز آور ویکنیسز, ہی نوز آور فالٹس. اس کو ہمارے دل کی حالت بھی معلوم ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے سنسیریٹی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے بیگ کریں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول کر لے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ, اس کا ورد کرتے ہی رہا کریں جتنی دفعہ. اور وہی جو میں نے کہا, جو آدم علیہ السلام کی جو دعا تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کئی دفعہ ہم کو ایشورنس دلا رہے ہیں کہ وہ تواب ہے, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یحب, اللہ تعالیٰ واللہ یحب التوابین والمتطہرین والتوابین. یہ سب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ loves those people who seek forgiveness of their sins, جو توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو پاک کر دے, پیور کر دے, ہماری سنسیئر ڈیڈز کو ایکسیپٹ کرے جو بھی ہم کرتے ہیں, اور ہمیں توفیق دے کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں تو اسی وقت ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. سوری لمبا ہو گیا لیکن مجھے ضروری لگتا تھا. آیا نمبر 40, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. یا بنی اسرائیل, آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ او چلڈرن آف اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب. ٹھیک ہے, یہ سب ایک پکارنا ہے بنی اسرائیل کو. اذکروا, اذکروا, زال کاف را, زال کاف را. یا بنی میں آپ کو پتا ہے نا, بنی کا لفظ آیا تھا, اس کے یعنی بنی کیا بیٹا ہوتا ہے, چلڈرن ہوتے ہیں. تو اس کے روٹ لیٹرز بتانا بھول گئے, با نون یا. اذکرو کے روٹ لیٹرز ہیں زا کاف را, زا کاف را, یعنی اذکرو یعنی یاد کرو, ریممبر. ریممبر, اللہ تعالیٰ یاد کر رہے ہیں, اے بنی اسرائیل ریممبر نعمتی. نعمہ آپ پڑھ چکے ہیں, نون عین میم, اور اس کا مطلب ہے فیور, اللہ کی نعمت, اللہ کی فیور. نعمہ از فیور, نعمتی از مائی فیور. تو میری نعمت کو یاد کرو, میری نعمت کو, التی دیٹ وچ, اردو میں جو کہ, انعمتو, انعمتو, نون عین میم فرام نعمہ, اگین سیم تھنگ, فارم 4 ہے یہ, انعمتو, I favored یا I bestowed, میں نے انعام کیا, میں نے انعام کیا, یعنی میں نے انعام کیا, انعام تو میں نے انعام کیا, علیکم اپون یو, علیکم اپون یو, تم پر یا آپ پر, میں نے آپ سب پر جو نعمت. اے بنی اسرائیل یاد کریں آپ اس نعمتوں کو جو میں نے آپ پہ انعام کیا, جو میں نے آپ پہ بیسٹو کیا. وَأَوْفُوا, اوفو اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو فا, واو فا یا, واو فا یا. اوفا یوفی ایفاؤن, اوفا یوفی, یوفی ایفاؤن, ٹھیک ہے نا, اور پورا کرو,
اور पूरा करें आप लोग, एंड फुलफिल, हमारी जो प्रॉमिस होती है उसको क्या करते हैं हम फुलफिल करते हैं, वी फुलफिल आवर promises, ठीक है ना, वी कंप्लीट वी फुलफिल आवर promises। तो अल्लाह ताला कहते हैं औफू एंड फुलफिल, पूरा करें किस चीज को, बी अहदी, आइन हा दाल आप कर चुके हैं पहले, माई बी अहद, अहद क्या है, कॉवेनेंट है, अहदी माई कॉवेनेंट, मेरे अहद को पूरा करो, यानी जो आपने अहद मेरे साथ किया है वो मेरा अहद हो गया, आपने मेरे साथ किया, अल्लाह ताला फरमा रहे उस अहद को पूरा करो। ऊफी, आई विल फुलफिल, सेम रूट लेटर्स, आई विल फुलफिल, मैं पूरा करूंगा क्या चीज, बी अहदिकुम, यानी कि जो आपका अहद है, यानी जो मैंने आपके साथ अहद किया है, अगेन रूट लेटर्स हुए आइन हा दाल, योर कॉवेनेंट, यानी तुम्हारे अहद को, आपके अहद को मैं पूरा करूंगा, व इया, और सिर्फ मुझ ही से, एंड मी अलोन, या ओनली फ्रॉम मी क्या करें, फरहबून, फरहबून शायद हमने पहले नहीं पढ़ा, रहबा, रहबा, रहबा यरहबु रहबतन, रहबा यरहबु रहबतन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डरना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और सिर्फ मुझ ही से डरो, फरहबून, therefore you fear me। अच्छा, ये एक्चुअली लफ्ज क्या था, फरहबूनी, फरहबूनी, जब ई आ जाता है आपको पता है ना, अल्लाह ताला जो भी कह रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, फरहबूनी, तो आप मुझसे डरो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा जब भी ऐसे अल्फाज हैं उसमें आखिरी जो ई है वो या जो है वो महजूफ हो जाता है, इट इज एब्सेंट, इट हैज बीन टेकन अवे, सो द वर्ड रिमेन्स फरहबून, इट इज एक्चुअली फरहबूनी, फत्तकूनी वत्तकूनी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये फरहबून है, फरहबूनी था लेकिन फरहबून हो गया, तो ये लफ्ज हो गया, और मुझसे आप डरे, देयरफॉर यू फियर मी, बस आप मुझसे डरे, बस तुम मुझसे डरो। अब इसका ग्रामर है, या बनी हर्फ निदा, या हो गया, और बनी इस मुनादा, इसम मंसूब, मैस्कुलिन प्लूरल मुदाफ। Israel, Israel is ism majroor, मुदाफ इलैही, it's a proper noun, masculine proper noun, ठीक है, या बनी इसराइल, अगर या नहीं होगा तो ये बनु इसराइल बन जाएगा। अगर और भी कोई लफ्ज ऐसा उससे मिन नहीं है, कुछ चीज ऐसी नहीं है, हर्फ जर नहीं है, तो फिर वो बनु इसराइल होगा। और अगर इससे पहले कोई ऐसा लफ्ज है तो जिसकी वजह से ये मजरूर हो गया, तो या बनी इसराइल, मंसूब हो गया तो ये मंसूब है, अच्छा मजरूर नहीं है, ये बनी नजर आ रहा है लेकिन है मंसूब, तो या, और ये क्या था, बनीन, याद रखें बनीन, अगेन जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो बनीन जो है वो बनी बन गया, ये अगर मैं उस ग्रामर में नहीं घुस रही हूँ। उज़कुरू फ़ेलुल अमर है, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं उज़कुरू, याद कीजिए, सेकंड पर्सन मुखातब को कह रहे हैं, मैस्कुलिन प्लूरल, और फाइल भी है, यानी आप याद करें, आप रिमेंबर आप करें, इट्स एन एक्शन। निअमती इसम मंसूब, अगेन इसम मंसूब, लेकिन निअमती है तो निअमा इज इसम मंसूब, एंड इट इज फेमिनिन, एंड इट इज उसके साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसके साथ दमीर मुत्तसिल है ना, निअमती फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और मुदाफ मुदाफ इलैही भी है, निअमती यानी द माय नेमत, ठीक है ना। और फिर निअमती जो है इट इज आल्सो अ मफूल बिही फॉर उज़कुरू, उज़कुरू पे हम कह रहे हैं फाइल है, तो फाइल के साथ एक मफूल बिही भी आएगा कि आप याद करो, किस चीज को याद करो, तो द मफूल बिही विल बी निअमती, ठीक है। अल्लती इसम मौसूल, एंड जैसे अल्लज़ी था आपको याद है फॉर मैस्कुलिन, अल्लती इज फॉर फेमिनिन, आपको याद होना चाहिए, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, अल्लज़ी अल्लती दोनों पढ़ चुके हैं, अल्लज़ीना अल्लज़ाने, अल्लज़ाने भी अल्लताने भी पढ़ चुके हैं, सब आपको आना चाहिए, ठीक है। अल्लती इसम मौसूल फेमिनिन सिंगुलर फॉर नेमत, नेमत के लिए यूज हुआ है, इसीलिए नेमा इज फेमिनिन, इसीलिए अल्लती यूज हुआ है। अनअमतु, अनअम इज फिल मादी फर्स्ट पर्सन, और अनअमतु यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फाइल, अल्लाह ताला ने कहा जो मैंने नेमत की, अलैकुम, अला में अला प्लस कुम, अला इज हर्फ जर, एंड कुम इज दमीर मुत्तसिल फॉर मुखातिब सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, एंड अलैकुम टुगेदर मेक जार व मजरूर, ठीक है, हर्फ जर और मजरूर। व औफू वाउल अत्फ वाव है, और फिर औफू इज फेलुल अमर, अगेन इट्स अ कमांड, अल्लाह इज कमांडिंग, सेकंड पर्सन को कह रहे हैं, मैस्कुलिन को कह रहे हैं, प्लूरल को कह रहे हैं, और फाइल यानी अपना वादा पूरा करो, तो फाइल है, दे हैव टू डू एन एक्शन। बी अहदी, बी इज हर्फ जर, एंड अहदी इज इसम मजरूर बिकॉज ऑफ द हर्फ जर, मैस्कुलिन नाउन है प्लस दमीर मुत्तसिल ई,
बिअहदी, बी भी है, अहद भी और ई भी है, तीन चीजें हैं। तो ई में क्या आता है, दमीर मुत्तसिल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन, फिर ये क्या हो गया, मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह, अहदी, माय अहद, ठीक है। ऊफी, ऊफी यानी फिल मुदारे, आई विल, नॉट आई डिड, I will, first person singular fa'il, bi ahdikum, bi again harf jar, again same thing, ism majroor, masculine plural, masculine noun, then again जैसे दमीर मुत्तसिल, मुखातिब, second person masculine plural possessive noun, मुदाफ प्लस मुदाफ इलैह, व इयाया, व is vowel atf, and व इयाया is first person singular personal pronoun, और मफूल बिही भी है क्योंकि फाइल किस फाइल के साथ ये मफूल बिही जरूरी है, वही आया, और मुझसे फरहबून, फरहबून में फा है, फाउल अत्फ है प्लस फेलुल अमर, अगेन एक कमांड है अल्लाह की तरफ से टू सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, एंड फरहबूनी जैसे मैंने बताया या महजूफ है, मुदाफ मुदाफ इलैह आ गया यहाँ पर क्योंकि फरहबूनी व इयाया फरहबून, ठीक है। तफसीर फॉर आया नंबर 40। इन दिस आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज रिमाइंडिंग द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, द बनी इजराइल, दैट ही बेस्टोड हिज फेवर्स अपॉन देम, कि अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें बनी इजराइल पर नाजिल की, उनको नेमत की, उनके ऊपर बेस्टो किया, उनको गिफ्ट किया। अगर वो अल्लाह की गाइडेंस को फॉलो कर लेते तो दुनिया में भी उनके लिए रिवॉर्ड होता और आखिरत में भी होता, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, they were ungrateful and they denied his favors, उन्होंने ungrateful भी थे, नाशुक्री भी की, और उन्होंने अल्लाह की फेवर्स को डिनाई किया। इससे हम क्या सीखते हैं, हम यही सीखते हैं, एक छोटी सी चीज है, हम मुसलमान हैं लेकिन हम पे भी अल्लाह की बहुत सारी नेमतें, जब से हम पैदा होने के पहले से नेमतें स्टार्ट होती हैं, एक हमारे माँ बाप से स्टार्ट होती है, हम रहम में होते हैं उससे स्टार्ट होती हैं, उसके बाद फिर आखिरी दिन तक है, और फिर आखिरत में भी है। हम किस किस नेमत को डिनाई करेंगे? तो अल्लाह ताला ने हम पे बहुत सारी नेमतें नाजिल की। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया और हम ईमान की दौलत से हमें माला माल किया। सेहत, आफियत, दौलत, सब चीजें, बच्चे, सब एक चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने हमको जब ईमान दिया, इतनी बड़ी फेवर दिया, हमें बनी इसराइल की तरह सेम ट्रैप में, सेम मिस्टेक नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, अल्लाह ताला ने जिस तरह उनसे अपनी फेवर्स उठा ली, अल्लाह ताला हमसे भी उठा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमने जो प्रॉमिस किया अल्लाह ताला से फॉर ओबीडियंस टू अल्लाह, उसको हमें फुलफिल करना है। अल्लाह कह रहे हैं तुम अपनी प्रॉमिस फुलफिल करो, मैं अपनी प्रॉमिस फुलफिल करूंगा। हमारी प्रॉमिस क्या है, वी विल ओबे अल्लाह, we will believe in Allah and we will obey Allah, दो चीजें। और अल्लाह की प्रॉमिस क्या है, once we believe in Allah and we obey Allah, Allah will give us success and Allah will reward us, सक्सेस दुनिया में भी आखिरत में भी, और रिवॉर्ड क्या होगा, जन्नत। तो मे अल्लाह मेक अस फ्रॉम दोस्त जो हम अपनी प्रोमिसेस को फुलफिल करें, एंड मे अल्लाह बी मेक अस दोस्त जिनके लिए अल्लाह अपनी प्रॉमिस को इंशाल्लाह फुलफिल करें। फिर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं, फियर मी अलोन, फरहबूनी, ई आया फरहबून, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते। हम लोग हर एक से डरना भी शुरू कर देते हैं, घबराना भी शुरू कर देते हैं। मतलब एक लिमिट होती है कि ठीक है, किसी चीज से डरना, किसी जानवर से डरना, कोई आ गया, कोई शेलिंग हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है, उससे डरना, अर्थक्वेक आ गया उससे डरना, सुनामी आ गया उससे डरना, ये अलग चीज है। लेकिन जो हमारे दिलों में जो डर है ना, वो डिफरेंट किस्म का डर है, वो इन आफात का डर नहीं है, हम लोगों से डरना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि किसी और से मत डरो, मेरे अलावा किसी और से डरो मत, जो भी काम कर रहे हो अल्लाह से डरो, चाहे आप सबके सामने हो, whether somebody is watching or not, whether we are in public or alone, Allah is watching us, he is fully aware of what we are doing, अल्लाह पूरी तरह बाखबर है। हम अकेले में भी जो कर रहे होते हैं गुनाह, अल्लाह उससे भी बाखबर है। तो जहां भी हम हो, हम यही कहें कि बस अल्लाह ताला है, वही हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, वही हमें हर हार्म से, हर शर से, हर ईवल से, हर मुसीबत से बचा सकता है। तो अल्लाह ताला हमें उनमें से बना दे who fear Allah alone। एंड चूंकि हम बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे हैं, जस्ट एक आपको बताना था कि हो सकता है आपके जहन में हो कि बनी इसराइल थे कौन। इसराइल का मतलब है अ सर्वेंट ऑफ अल्लाह, ठीक है, अ सर्वेंट ऑफ अल्लाह। तो ये टाइटल किसको मिला था, अल्लाह ताला ने ये टाइटल दिया था याकूब अलैहिस्सलाम को। सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह तो हम सब है ना, लेकिन किसी किसको टाइटल दिया अल्लाह ने, तो वो टाइटल जो मिला था वो याकूब अलैहिस्सलाम को मिला था। याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और इसहाक अलैहिस्सलाम कौन थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे।
तो देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, और इसलिए इन जो याकूब अलैहिस्सलाम के जितने भी डिसेंडेंट्स आए उनको बनु इसराइल कहते हैं, यानी द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। ठीक है, अच्छा आया नंबर 41, वआमिनु बिमा अंजलतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याया फत्तकून। फत्तकून जैसे फरहबून आया, अब फत्तकून आ गया। वआमिनु, ये अगेन एक अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, एंड बिलीव, ये अगेन फॉर्म 4 है। आमनु एंड बिलीव, आमिनु एंड बिलीव, आमनु तो है वो ईमान लाए, आमिनु बिलीव एंड बिलीव और ईमान लाओ और ईमान ले आइए, बीमा इन व्हाट, यानी उस पर जो अनजलतु, जो मैंने नाजिल किया। अनजला युनजिलु इंजालुन, नून जा लाम इसके रूट लेटर्स हैं। अनजला युनजिल, अनजला नहीं है, अनजलतु, ये है अनजल युनजिल इंजालुन, अनजल युनजिल इंजालुन, ये फॉर्म 4। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे जो मैंने नाजिल किया, वी हैव सेंट डाउन, बिमा इन व्हाट वी हैव सेंट डाउन, उस पर जो मैंने नाजिल किया। तो अल्लाह ताला बता रहे कि जिस पर जो मैंने नाजिल किया है उस पर आप ईमान लाइए। मुसद्दिक़न, मुसद्दिक़न के रूट लेटर्स है साद दाल काफ, यानी सच्चाई, जो तस्दीक करती है, किसी चीज की तस्दीक करती है। मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला या तस्दीक करने वाली, which confirms, confirming, क्या चीज कंफर्म करिए, मुसद्दिक़न confirming या which confirms, जो तस्दीक करती है या तस्दीक करने वाली है, किस चीज की, लिमा, that which, यानी उसकी जो, माअकुम, माअ means with, कुम means you, माअकुम is with you, जो तुम्हारे पास है। मैं रिपीट करती हूँ कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईमान लाओ एंड बिलीव इन व्हाट, इंग्लिश में पहले बोल देते हैं, एंड बिलीव इन व्हाट वी हैव सेंट डाउन, वी हैव नहीं था, आई हैव, अनजलतु, आई हैव सेंट डाउन, कंफर्मिंग दैट व्हिच इज विद यू, यानी उर्दू में ये है कि आप ईमान लाएं उस चीज पर जो मैंने नाजिल किया, इधर हम नहीं है, मैंने अनजलतु, अनजलना नहीं है, जो तस्दीक करने वाली है उस चीज की जो आपके पास है। उनके पास क्या चीज है और किस चीज की तस्दीक हो रही है, यह भी आपको बताती हूँ। वला एंड डू नॉट, और नहीं, तकूनु, तकूनु यू बिकम, आप सब, तुम सब हो जाओ, आप सब ना हो जाओ, और ना, वला तकूनु, और आप सब मत हो जाओ, एंड डू नॉट यू बिकम, डू नॉट बिकम, तुम सब हो जाओ, अव्वला, अव्वला अलिफ वाव लाम, द फर्स्ट, अव्वल क्या होता है, फर्स्ट, उर्दू में भी हम बोलते हैं अव्वल, अव्वल और अव्वल दोएम, ठीक है ना, सोएम हम किस तरह बोलते हैं, फारसी की तरह ही बोलते हैं ना, तो अव्वल दोएम, तो अव्वल है द फर्स्ट, यानी पहले, पहले क्या, काफिर, काफिरिन यानी डिसबिलीवर, काफारा वही रूट लेटर्स है, का यानी इनकार करने वाला, डिसबिलीव करने वाला, कुफर करने वाला, किस चीज को आप इधर यहाँ पर कुफर के बदले आप इनकार का लफ्ज यूज करें, क्योंकि इनकार करने का मतलब ये डिनाई करना, और डिनाई करना किस चीज को, के बिही, इन इट आ गया रहा है, इन इट या ऑफ इट कह लें, यानी इसके, यानी जो अल्लाह कह रहे हैं कि जो मैंने आपको भेजा है उस पे आप बिलीव करें और उसका इनकार ना करें, उसमें डिसबिलीव ना करें, उसका कुफर ना करें। जो भी लफ्ज आप यूज करें, इनकार भी कर सकते हैं, जुटला भी सकते हैं, और कुफर भी यूज कर सकते हैं। तो डोंट डिसबिलीव इन इट, डोंट बिकम डिसबिलीवर्स, डोंट बिकम, काफिर का मतलब जो डिसबिलीव करते हैं, सो डोंट बिकम डिसबिलीवर्स। अव्वल काफिरिन यानी जब आपने देख लिया, आपको पता है, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि दे वर द फर्स्ट काफिर्स, बनी इसराइल वाले वर द फर्स्ट काफिर्स, ये नहीं है, उसका मतलब ये कि बस आप अपने देख लिया, आपने बात सुन ली, तो आप फौरन कुफर तो ना करें, आप काफिर ना बन जाए, डोंट बिकम डिसबिलीवर्स इन इट, आप इसके काफिर ना हो जाए। वला तश्तरू, एंड डू नॉट, और नहीं, वला तश्तरू, शीन रा या, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, शीन रा या, तश्तरू ये फॉर्म 8 है, यानी आप एक्सचेंज ना करें, आप एक्सचेंज का पहले पढ़ चुके हैं, ट्रेड, एक्सचेंज, सेल करना, कोई चीज बेचना, कोई चीज खरीदो फरोख्त,
तश्तरू का मतलब है and do not sell, वला तश्तरू and do not sell, do not exchange, do not trade, ना तुम बेचो बी आयाती my signs, बी इसमें कोई मतलब नहीं है, बी आयाती my signs, मेरी आयात को, समनन कलीला, समनन सा मीम नून, सा मीम नून, इसका मतलब क्या, कीमत, प्राइस, किसी चीज की कीमत, किसी चीज की प्राइस। और कलीला, कलीला आपको पता है कलील का मतलब थोड़ी, थोड़ी, कम, स्मॉल, लिटिल, वेरी लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं डू नॉट सेल माय साइंस, माय आयात, किस चीज के लिए, फॉर अ प्राइस स्मॉल, उर्दू में आप कहेंगे और ना बेचो मेरी आयात को कीमत थोड़ी पर। वही आया फत्तकून, वही आया वही है, एंड मी अलोन, सिर्फ मुझी से, फत्तकून, फत्तकून अगेन जो तकवा का जो रूट लेटर्स है वही है वाव काफ या, वाव काफ या, यानी कि आप वही आया फत्तकून, और आप सिर्फ मुझी से डरो, मुझी से तकवा इख्तियार करो, बी कॉन्शियस ऑफ मी, फियर मी, be only be for me only, me alone be conscious, मेरी तकवा इख्तियार करो, मुझसे फियर करो, मुझसे डरो, ठीक है ना। और अगेन ये फत्तकूनी है, जिस तरह पहले फरहबूनी था और ये फत्तकून बन गया, ठीक है। ग्रामर, व आमिनु, व इज वाउल अत्फ, एंड देन आमिनु अगेन इज फेलुल अमर, अल्लाह इज कमांडिंग फॉर मैस्कुलिन प्लूरल, आल्सो फाइल, बिकॉज फाइल में वो एक्शन आएगा टू बिलीव। बीमा, बी इज हर्फ जर एंड मा इज इसम मौसूल यानी रिलेटिव प्रोनाउन, जार व मजरूर, हर्फ जर के साथ मजरूर आता है। अनजलतु फेल माजी एंड प्लस दमीर, अनजल इज फेल माजी एंड दमीर मुत्तसिल फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फाइल। आपको बताया ना अनजल ना नहीं है, अनजल तू है यहाँ पर, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, उसमें क्या होता था, अनजल ना में फर्स्ट पर्सन प्लूरल आता था। अगेन फाइल के अल्लाह ताला ने नाजिल किया, तो अल्लाह ताला फाइल भी है, अनजल तू, मुसद्दिक़न इसम मंसूब, indefinite, and it is an मुसद्दिक़न जो है ना, इसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल, इसको हाल भी कहते हैं, उर्दू में अरबिक में इसको हाल भी कहते हैं, एक्टिव पार्टिसिपल है ये, और हाल भी कहते हैं क्योंकि जो चीज कंफर्म करती है, ठीक है ना, तो ये हाल भी। लिमा, ली इज हर्फ जर, मा इज इसम मौसूल जार व मजरूर, माअकुम, मा इज हर्फ जर, कुम इज सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, दमीर है, जाहिर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, जार व मजरूर। वला एंड डू नॉट, वाउल अत्फ है वाव, और ला जो है प्रोहिबिशन पार्टिकल, हरफे नहीं है, तकूनु एंड डू नॉट, यू बिकम, फेल मुदारे सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल, और फिर चूंकि काना लफ्ज आया तो ये इस्मु काना भी है। अव्वला इसम मंसूब, मैस्कुलिन सिंगुलर नाउन है, और खबर काना भी है, यानी कि इस्मु काना था तकूनु, आप क्या बन जाएंगे, अव्वला, और मुदाफ भी है, मुदाफ किस चीज के लिए है, मुदाफ, और इसकी मुदाफ इलाही अव्वला काफिरिन बिही, मुदाफ क्यों है ये, अव्वला काफिरिन, हाँ अव्वला काफिरिन, तो ये मुदाफ है, और काफिरिन जो है मुदाफ इलाही आएगा, अव्वला काफिरिन इसम मजरूर, मुदाफ इलाही मैस्कुलिन इंडेफिनिट नाउन, ठीक है। बिही यानी डोंट बिकम द फर्स्ट काफिर, और द अव्वला काफिर, इसीलिए मुदाफ मुदाफ इलैहि, बिही हर्फ जर प्लस दमीर मुत्तसिल थर्ड पर्सन मैस्कुलर सिंगुलर प्रोनाउन है, वला वाउल अत्फ प्लस हर्फ नहीं, अगेन प्रोहिबिशन है, तश्तरू, तश्तरू फेल मुदारे है, और सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल फाइल, वला तश्तरू, और नहीं यानी फेल नहीं हो गया ना, वला तश्तरू, आप ना बेचें, बी आयाती, बी है हर्फ जर, और फिर उसके आयात इस इसम मजरूर, फेमिनिन आयात, याद है प्लूरल आयात, प्लस ई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, आयाती, तीन चीजें आ गई। फेमिनिन इसम मंसूब मैस्कुलिन इंडेफिनिट, और मफूल बिही भी है तश्तरू के लिए, तश्तरू बी आयाती समनन कलीला, कलीला इस इसम मंसूब एंड इट इज अ सिफा, समनन का सिफा है, कलीलन थोड़ा, मैस्कुलिन सिंगुलर इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। वही आया वाउल अत्फ अभी आप कर चुके हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, और मफूल बिही भी है, फत्तकूनी जिसको फत्तकून हो गया, फाउल अत्फ प्लस फेलुल अमर, वही चीज जैसे फरहबून सेकंड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मुदाफ मुदाफ इलैहि, और या जो है महजूफ है। तफसीर ऑफ आया नंबर 41,
अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं आमीनू, अल्लाह ताला कहते हैं बिलीव करो। किस चीज को बिलीव करो और किसको कह रहे हैं? सिर्फ बनी इसराइल में कौन थे? सबको कह रहे हैं, जूस को भी क्रिश्चियंस को भी, पीपल ऑफ द बुक, जिसको किताब मिली है, आप सब के सब के लिए है कि आप सब के सब बिलीव करें। बिलीव इन व्हाट? बिलीव इन व्हाट अल्लाह सेंड डाउन, अनज़लतु, जो मैंने भेजा, यानी कुरान। यानी जो जूस एंड जो क्रिश्चियंस हैं, ये उनको कहा जा रहा है कि आप लोग जिस तरह तौरा को बिलीव कर रहे थे, आप कुरान को भी बिलीव करें। अल्लाह ताला कह रहे हैं। और हम लोग कहते हैं बाज दफा, क्या हुआ, वो लोग भी तो बिलीवर्स हैं, वो तो कुरान में नहीं बिलीव कर रहे ना, हाउ कैन दे बी बिलीवर्स? अल्लाह खुद कह रहे हैं कि इसमें बिलीव करो जो मैंने उतारी है, जो मैंने भेजा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, और ये चीज, ये कुरान जो ये कंफर्म करती है, तस्दीक करती है, मुसद्दिकन ऑफ दैट विच यू ऑलरेडी हैव। आपके पास पहले क्या थी? तौरा, तौरा, जबूर, इंजील, आपको पता है ना। जबूर तो डिफरेंट टाइप की बुक थी, तौरा जो उसमें तमाम अहकामात थे, और इंजील उसकी एक्सप्लेनेशन थी। तो जो चीज आपके पास आई है, मेन बुक ऑफ अहकामात, दैट वाज तौरा। उस तौरा में जब आप बिलीव करते हो, ये उसी को कंफर्म कर रही है, ये कुरान। सो ओ जूस एंड मुस्लिम्स, ओ पीपल ऑफ द बुक, आप इसको भी, कुरान को बिलीव करो। इससे क्लियरली ये भी पता चलता है कि कुरान के अंदर तौरा की तस्दीक भी है। लेकिन किस चीज की तस्दीक है? इट कंफर्म्स ओनली द ओरिजिनल तौरा, क्योंकि तौरा को तो चेंज कर दिया गया ना। बाइबल को कितनी दफा चेंज किया? हंड्रेड्स टाइम चेंज किया है। कभी चर्च, कभी पोप, कभी जिसकी मर्जी होती है वो चेंज कर लेते हैं। तो 100 एंड पता नहीं कितने 54 60 जितने भी टाइम्स है उसको चेंज हुआ है। तो नॉट दैट बाइबल, इट्स द कुरान कंफर्म्स द ओरिजिनल तौरा। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि तौरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंशन था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, दे विल कम। और ईसा अलैहि सलाम ने भी उनको बताया था कि आएंगे, द कंफर्टर इज गोइंग टू कम। सो अल्लाह सुब्हाना ताला ये नेसेसरी कर रहे हैं, ये मैंडेटरी कर रहे हैं कि पीपल ऑफ द बुक जो हैं, जो जूस एंड क्रिश्चियंस हैं, वो ना सिर्फ कुरान को माने बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ये बात हमारी समझ में नहीं आता। बाज दफा हम कहते हैं वो बिलीवर्स हैं, वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ मैसेंजर नहीं मान रहे हैं और कुरान को एज अ मैसेज फ्रॉम अल्लाह, एज अ डिवाइन बुक नहीं मान रहे हैं, तो वो कैसे फिर ईमान लाए? और ये हम सब पे अप्लाई होता है, सिर्फ बनी इसराइल पे नहीं, सिर्फ पीपल ऑफ द बुक में नहीं, हम सबको इस कुरान और ऑथेंटिक हदीस को 100% बिलीव करना है। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, डू नॉट बी द फर्स्ट वंस टू डिसबिलीव इन इट, मानी इसको रिजेक्ट नहीं करना, इसको डिनाई नहीं करना। इसका मतलब ये, अगर हम कुरान जब पढ़ते हैं और बीच में से अगर कोई एक आयत, कोई एक लफ्ज ऐसा आ जाता है या ऐसी आयत आ जाती है कि हम कहते हैं आई डोंट बिलीव इन इट, खत्म, दैट्स द एंड। अल्लाह ताला कह रहे हैं देन यू हैवंट बिलीव्ड। एक लफ्ज भी कुरान का, कुरान इज अ डिवाइन बुक, डिवाइन ओरिजिन, अल्लाह ताला ने भेजा है। याद रख लें कि एक लफ्ज को भी डिनाई नहीं करना है। आपके हैं, कुरान में है, मैं उस पर अमल नहीं कर सकती, देन इट्स ओके। कुरान में है, मुझे मुश्किल लग रहा है इसको अमल करना, मुझे मुश्किल लग रहा है, अब क्यों इजाजत है मियाँ को कि वो 4-4 बीवियां करे? उसके साथ कंडीशंस हैं, बहुत कंडीशंस हैं। औरत आके कहेगी हमें क्यों 4 मर्दों की इजाजत नहीं है? स्टूपिड बातें करती हैं हम औरतें, बिल्कुल। आई एम सॉरी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप लोग डिसबिलीव नहीं करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी और कुरान पर भी। और ये इसलिए एम्फसाइज किया अल्लाह ताला ने क्योंकि सहाबा जो थे, जो वो ये सोचते थे कि जूस जो हैं वो सबसे पहले मुसलमान हो जाएंगे, उनके पास तो तौरा भी है, उनके वो तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास तो प्रॉफिट्स भी आए। लेकिन आयरॉनिकली वो जूस जो थे, दे वर नॉट द वंस हु एक्सेप्टेड इस्लाम राइट अवे। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया। तो अल्लाह ताला ने उनकी सीक्रेट एजेंडा को भी एक्सपोज कर दिया। अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं, डू नॉट सेल माई साइंस फॉर अ स्मॉल प्राइस। मेरी आयात को एक समन कलीला, एक छोटी कीमत पे, छोटे मोल पे, कम कीमत पे ना बेचो। वो कम कीमत क्या है? दुनिया के गेन्स, वर्ल्डली गेन्स, दुनिया का फायदा। और हम क्या करते हैं, अभी भी हमारे भी कुछ ऐसे हैं जो कि लोग फतवे देते हैं, लेफ्ट एंड राइट फतवे देते हैं दुनिया के लिए। दुनिया में उनको एक स्टेटस मिल रहा है, लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, दुनिया की खातिर वो क्या करते हैं, वो फतवे दे देते हैं, गलत गलत फतवे, और अल्लाह की आयत के गलत मीनिंग दे देते हैं। तो अभी आप ये याद रखें कि अगर हम पूरी दुनिया की कीमत भी, छोटी मोल क्या, पूरी दुनिया की वेल्थ भी अगर हमें मिल रही है, अगर हमें दुनिया के पूरे सारे खजाने भी मिल रहे हैं, तो भी अल्लाह की आयत को बदलना, कुरान को चेंज करना, गलत फतवे देना, इट इज टोटली वर्थलेस। in exchange for what? In exchange for Allah's guidance.
تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جوز کو بھی یہ معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از the messenger of Allah, لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹ کو ڈینائی کیا. اسی لیے انہوں نے کیوں ڈینائی کیا اب یہ راز ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے, ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جوز یہ سمجھتے تھے کہ وی آر دا چوزن پیپل, ہمیں اللہ نے چوز کیا, ہم اللہ کے خاص بندے ہیں, خاص گروپ ہیں. اب ان کو یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں ایز دا لاسٹ پروفیٹ. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں تو ان کا جو اسپیشل سٹیٹس جو انہوں نے خود بنایا ہوا تھا سوسائٹی کے سامنے کہ ہم چوزن پیپل ہیں, وہ تو گر جائے گا نا, وہ تو ختم ہو جائے گا. اگر اب جوز نے مان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دا پروفیٹ, لاسٹ پروفیٹ, تو they will have to follow, and when they follow it will make them a non-Jew. They will become a non-Jew. وہ لوگ تو پھر مسلمان ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں, مومن ہو جاتے ہیں, they will be equal to all the other Muslims who are following the Prophet. They will become the slaves of Allah, which Allah loves. لیکن ان کو خود کو تو نہیں یہ منظور تھا نا. تو پھر لاسٹ ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ہی ڈرو, مجھ سے ہی تقویٰ کرو. آلریڈی آپ کو تقویٰ کا میننگ پتا ہے, بتا چکی ہوں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کے غصے کو ہم بڑھا دے. So اپنے fear Allah because we don't want Allah to get angry with us. May Allah make us from those who have the taqwa of Allah. اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے اندر consciousness ہے, جن کے اندر اللہ کا خوف ہے, اور اللہ کے خوف سے ہم لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز سوال پوچھ لیجئے, لمبا ہو گیا تھوڑا, میں سوال کے لیے کوئی بات نہیں, I'll keep time. Any questions? کوئی question نہیں ہے, بہت لمبا میں نے کر دیا, بور ہو گئے, تھک گئے. السلام علیکم, میرا ایک کوشچن ہے, ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ وہ ہمیں نہیں پتا چلے گا, بس ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ نے کہا کہ اللہ پسند کرتا ہے, لو کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے. ہم نے توبہ قبول کرنا. اچھا پھر ایک اور بات ہے, اگر ہمیں فیل نہیں ہو رہا ہے, ریگریٹ نہیں ہو رہا ہے, اور ہم کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے تو خامخواہ سے توبہ کر لی, یاد رکھو کہ وہ توبہ نہیں. توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں دل کو اطمینان ہو جائے, دل کو مطمئن ہم ہو جائے کہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں, لیکن ہمیشہ ہم کو پھر بھی ان گناہوں کی بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے. یعنی آپ اگر یہ پوچھ رہی ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے گناہ کر لیے, ٹھیک ہے نا, اب ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم نہیں کریں, جوانی میں کر لیے, اس سے بعد میں کر لیے. میرا خیال ہے یہی سوال ہوگا, زیادہ تر لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں, دل میں میرے بھی یہی آتا ہے کہ اتنے گناہ کیے ہیں, یا اللہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو کیپ کنٹینیوسلی میکنگ توبہ. اسی لیے ربنا ظلمنا ہر وقت پڑھتے رہے, اور استغفار کی تسبیح روز پڑھتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 100 دفعہ استغفار کم از کم کرتے تھے جو گناہوں سے پاک تھے. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اپنے لیے ایک معمول بنا لیں کہ آپ صبح شام یا کم از کم صبح ایک دفعہ استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں. 2 پڑھ سکیں تو 2 پڑھ لیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ پتہ نہیں ہزار دفعہ پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو اگر آپ یہ بس کنٹینیوس رکھیں اور دل میں یہ امید رکھیں, 100% ہمیں نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ دل میں یہ امید رکھنی ہے, we cannot despair. ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے آپ کبھی بھی مایوس نہ ہو, دل کو تسلی رکھیں, انشاءاللہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. جی اور کوئی؟ وہی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی نوری. جی بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ تو معلوم نہیں کہ اللہ نے توبہ قبول کی یا نہیں, لیکن بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے. تو اپنی زندگی کو چیک کریں, اگر وہ اسٹل گناہ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی, اور اگر آپ کو نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے. جی اور سوری بولیں. جی بس یہ بات میں بولنے والی تھی, فریدا نے جب سوال پوچھا کہ میں بولنے والی تھی کہ آپ کو اپنے آپ سے پتہ چل جائے گا کہ آر یو ڈوئنگ مور گڈ ڈیڈس یا ڈوئنگ سم بیڈ ڈیڈس یا اس طرح ہے. لیکن پھر بات یہ کہ اگین پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تواب ہوں. اگین اینڈ اگین وہ بندہ جس نے 99 قتل کر لیے,
اس کا بھی تو تھا نا, جب اس نے 99 قتل کر لیا نا, اس کی بھی توبہ اللہ نے, پھر اس نے 100 کر دیا, اللہ نے اس کی بھی توبہ قبول کر لی. تو اس لیے میں یہ اسکالرس کہتے ہیں, میں اسکالرس کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کرتی, کچھ نہیں کرتی ہوں, جو بھی اسکالرس کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں, لیکن اسکالرس کے اپنے ویوز ہیں نا, یہ ویوز ہیں. جب اللہ کہتے ہیں تواب, میں بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہم دوبارہ سے گناہ میں گھس گئے تو بھی توبہ کرنی ہے, کیونکہ اس سے ہم مایوس ہو جائیں گے کہ اگر ہم دوبارہ سے وہ گناہ کریں گے تو ہم مایوس ہو جائیں گے کہ کیا ہوا, ہماری توبہ قبول نہیں ہوئی, ہم دوبارہ گناہ کریں. نہیں, ہم انسان ہیں, آخری دم تک شیطان ٹرائی کرے گا, مرتے مرتے بھی وہ آپ کو کلمے سے روکے گا. اسی لیے میں اس کو میں بولتے بولتے رک گئی. نورین جزاک اللہ خیر, آپ نے بتا دیا, دیز آر دا ویوز آف دا اسکالرس. نورین اپنی طرف سے نہیں بول رہی ہیں, تو یہ صحیح بات ہے, لیکن بات یہ کہ میں ان چیزوں سے تھوڑا گھبراتی ہوں ایسے بولنے سے. میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امید رکھنی کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے, اور اللہ سے ڈسپیئر نہیں کرنا ہے, اور اگر ہم پھر گناہ میں گھس گئے تو پھر توبہ کرنی ہے, کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ خیر. یعنی ایک امید پھر جی بھی انسان کو رہنی چاہیے, اگر اس کو نیکی کی توفیق نہیں پھر بھی وہ توبہ کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قبول کرنے والا ہے. اس طرح کا ہے نا, ایک اس طرح کا ہے نا کہ جیسے ہم لوگ اللہ سے, ہم کسی آزمائش میں, اس آزمائش میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اس آزمائش میں سے ہمیں نکال دیجئے, کامیاب کر کے نکال دیجئے. اس کے بعد ہم اس آزمائش سے نکلے, اس کے بعد دوبارہ آزمائش آ گئی, تو ہم کہیں گے یا اللہ یہ پھر آزمائش آ گئی ہمارے اوپر. آزمائشیں بھی آتی رہیں گی, گناہ بھی ہم کرتے رہیں گے, لیکن بس اللہ سے کنٹینیوس, کہتے ہیں نا جوڑ, اپنا آپ کو جوڑ کے رکھو اللہ سے. جسٹ ڈونٹ بریک دیٹ ریلیشن شپ ود اللہ. اللہ سے ہر اللہ لفظ ہے, اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے, اگر ہم گناہ میں لگ جائیں گے, اگر تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو یاد دلائے گا. اگر ہماری زندگی بہت سموتھ گزر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو یاد دلائے گا, یو نیڈ می, یو نیڈ می. کوئی نہ کوئی آزمائش آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیتے ہیں بہت کلیئرلی, تم ایمان لے ہو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی آزمائش نہیں آئے گی. اینڈ دیٹ از سو اسکیری. اٹ ہیز آلویز بین مائی موسٹ اسکیئرفل آیا. میں یہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے تم لوگ ایمان لے اور تم یہ سمجھتے ہو تم ٹیسٹ میں سے نہیں گزرو گے. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, ٹیسٹ سے بھی بچا کے رکھے, ہر آزمائش سے بچا کے رکھے, گناہوں سے بھی بچا کے رکھے, بس اللہ راضی ہو جائے. جی امینہ, یو ہیو اے کوسچن. آپ نے مائک کھولا امینہ. کوئی کوسچن ہے؟ میں بتا رہی تھی کلاس شروع ہونے سے پہلے میں نے بتایا کہ میں ایک سروے کرنا چاہ رہی ہوں پوری کلاس کا,